नमस्कार बंधुरा ऑडियो ভিজুয়াল बुक्स चैनेले आज के पाठ करा प्रबंधेर नाम हलो आकाश स्पंदन और आकाश सम्भव जगत। এই প্রবন্ধটি आचार्य जगदीश चंद्र बसु रचित अव्यक्त ग्रंथेर अंतर्गत। आज থেকে ठीक 100 বছর पूर्वे 1921 খ্রিস্টাব্দে आश्विन मासे अव्यक्त ग्रंथटी प्रकाशित হয়। ধারাবাহিকভাবে আমি প্রতিটি প্রবন্ধ এই চ্যানেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত করব। আকাশ স্পন্দন ও আকাশ সম্ভব জগৎ। দৃশ্য জগৎ ক্ষিতি অপ তেজ মরুত বোম লইয়া গঠিত। রূপক অর্থে এ কথা লইতে পারা যায়। এ জগতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান। प्रथम पदार्थ, द्वितीय शक्ति, तृतीय बोम अथवा आकाश। पदार्थ त्रिविध आकारे देखा जाए, क्षिताकारे अर्थात कठिन रूपे, द्रवाकारे अर्थात अप रूपे, वायवाकारे अर्थात मरुत रूपे। जड़ पदार्थ सर्वसमय शक्ति अथवा तेज द्वारा स्पंदित हইতেছে। এই মহাজগৎ बोमे दोलायमान रहियाछे। महाशक्ति अनंत चक्रे निरंतर घूर्णित हইতেছে। ताहारी बले असीम आकाशे विश्वजगत भ्रमण करितेছে, उद्भूत हইতেছে एवं पुनराय मिलाइया जाइतेছে। सर्वाग्रे देखा जाक शक्ति की प्रकारे स्थान हইতে स्थानान्तरे सञ्चालित হয়। रेल स्टेशने संकेत प्रेरणेर दंड सकलेई देखियाछेन। एकदिके रज्जु आकर्षण करिले दूरस्थ काष्ठखंड सञ्चालित हय। एतद्व्यतीत अन्य प्रकारेও शक्ति सञ्चालित हইতে देखा जाय। नदीर ऊपर दिए जहाज चलिया जाय। कलेर आघाते जल तरंगाकारे विक्षिप्त हইয়া नदीतटे बारंबार आघात करे। ए स्थले कलेर आघात तरंग बले दूरे नीत हय। बाद्यकरेर अंगुली ताड़ित तंत्रिও এই রূপে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনে বায়ুরাশিতে तरंग उत्पन्न হয়। শব্দজ্ঞান বায়ু তরঙ্গের আঘাতজনিত। বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সচরাচর অনেক সুর শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ুকম্পিত বৃক্ষপত্রে জলবিন্দু পতনে तरंगाहत समुद्र तीरे बहुविध सुर श्रुतिगोचर है। सेतारेर तार जतई छोटो करा जाए सुर ततई चड़ा है। जखन प्रति सेकेंडे वायु 30,000 बार काँपिते थाके तखन कर्णे असह्य अति उच्च सुर शोना जाए। तार आरो क्षुद्र करिले हठात् शब्द थामिया जाइबे, तखनो तार काँपिते थाकिबे, तरंग उद्भूत हইবে। किन्तु এই उच्च सुर और कर्णे ध्वनि उत्पादन करिबे ना। के मने करिते पारे जे शत शत ध्वनि कर्णे प्रवेश करितेছে आमरा ताहा शुनियाओ शुनिते पाई ना। गृहे बाहिरे निरंतर अगणित संगीत गीत हইতেছে, किन्तु ताहा आमादेर श्रवणेर अतीत। जड़ पदार्थेर कम्पन और तज्जनित सुरेर कथा बलियाछि। एतद्व्यतीत आकाशेও सर्वदा असंख्य तरंग उत्पन्न हইতেছে। अंगुली ताड़ने प्रथमे वाद्ययंत्रे और तत्परे वायुते जेरूप तरंग হয়, विद्युत ताड़नेও সেই रूप आकाशे तरंग उद्भूत হয়। वायुर तरंग आमरा कर्ण दिया श्रवण करी। आकाशेर तरंग सचराचर आमरा चक्षु दिया देखी। वायुर तरंग आमरा अनेक समय शुनिते पाई ना। आकाशेर तरंग सर्वसमय देखिते पाई ना। दुईटी धातु गोलक विद्युत यंत्रेर सहित जोग करिया दिले गोलक दुईटी बारंबार विद्युत्ताड़ित हইবে एवं तड़िৎ बले चतुर्दिकेर आकाशे तरंग धावित हইবে। तार छोटो करिले अर्थात गोलक दुईटिके क्षुद्र करिले सुर उच्चे उठिबे। एइरूप प्रति मुहूर्ते सहस्र कम्पन हইতে लक्ष, लक्ष हইতে कोटी एवं ताहा हইতে कोटी कोटी कम्पन उत्पन्न हইবে।
মনে করো অন্ধকার গৃহে অদৃশ্য শক্তি বলে বায়ু বারংবার আহত হইতেছে, কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গভীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কম্পন সংখ্যা যতই বর্ধিত করা যাইবে, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিবে। অবশেষে সহসা কর্ণবিদারী সুর থামিয়া নিস্তব্ধতায় পরিণত হইবে। ইহার পর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ কর্ণে আঘাত করিলেও আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না। এক্ষণে বিদ্যুৎ বলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন করা যাউক। লক্ষাধিক তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে চতুর্দিকে ধাবিত হইবে। আমরা এই তরঙ্গান্দোলিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিব। সুর ক্রমে উচ্চে উত্থিত হইতে থাকুক। প্রতি সেকেন্ডে যখন কোটি কোটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অকস্মাৎ নিদ্রিত ইন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া উঠিবে, শরীর উত্তাপ অনুভব করিবে। সুর আরও উচ্চে উত্থিত হইলে যখন অধিকতর সংখ্যক তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোক রেখা দেখা যাইবে। কম্পন সংখ্যার আরও বৃদ্ধি হোক। ক্রমে ক্রমে পীত হরিত নীল আলোকে গৃহপূর্ণ হইবে। ইহার পর সুর আরও উচ্চে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হইবে, আলোক রাশি পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ইহার পর অগণিত স্পন্দনে আকাশ স্পন্দিত হইলেও আমরা কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারিব না। তবে তো আমরা এই সমুদ্রে একেবারে দিশাহারা। আমরা বধির ও অন্ধ। কি দেখিতে পাই, কি শুনিতে পাই, কিছুই নয়। দুই একখানা ভগ্ন দিগদর্শন শলাকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছি। পূর্বে বলিয়াছি, উত্তাপ ও আলোক আকাশের বৈদ্যুতিক স্পন্দন মাত্র। যে স্পন্দন ত্বক দ্বারা অনুভব করি তাহার নাম উত্তাপ, আর যে কম্পনে দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় তাহাকে আলোক বলিয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আকাশে বহুবিধ স্পন্দন আছে, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। হস্তি দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া অন্ধেরা একই জন্তুর বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়াছিল। শক্তি সম্বন্ধে আমরা সেই রূপ কল্পনা করি। কিয়ৎকাল পূর্বে আমরা চুম্বক শক্তি, বিদ্যুৎ, তাপ ও আলোককেও বিভিন্ন শক্তি বলিয়া মনে করিতাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে এ সকল একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। চুম্বক শক্তি ও বিদ্যুতের সম্বন্ধ সকলেই জানেন। তাপ শক্তি ও আলোক যে আকাশের বৈদ্যুতিক কম্পনজনিত, ইহা অল্পদিন হইল প্রমাণিত হইয়াছে। আকাশ দিয়া ইহাদের তরঙ্গ একই গতিতে ধাবিত হয়, ধাতুপাত্রে প্রতিহত হইয়া একই রূপে প্রত্যাবর্তন করে। বায়ু হইতে অন্য স্বচ্ছ দ্রব্যে পতিত হইয়া একই রূপে বক্রীভূত হয়। কম্পন সংখ্যাই বৈষম্যের একমাত্র কারণ। সূর্য এই পৃথিবী হইতে 9 কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের উপর বায়ুমণ্ডল 45 মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তারপর শূন্য। দূরস্থ সূর্যের সহিত এই পৃথিবীর আপাতত কোনো যোগ দেখা যায় না, অথচ সূর্যের বহ্নিময় সাগরে আবর্ত উত্থিত হইলে এই পৃথিবী সেই সৌরৎপাতে ক্ষুব্ধ হয়। অমনি পৃথিবী জুড়িয়া বিদ্যুৎ স্রোত বহিতে থাকে। সুতরাং যাহা বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচ্ছিন্ন নহে। শূন্যে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি জগৎ আকাশসূত্রে গ্রথিত। এক জগতের স্পন্দন আকাশ বাহিয়া অন্য জগতে সঞ্চালিত হইতেছে। সূর্যকিরণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া নানা রূপ ধরিতেছে। সূর্যকিরণেই বৃক্ষ বর্ধিত হয়, পুষ্প রঞ্জিত হয়। কিরণরূপ আকাশ কম্পন আসিয়া বায়ুস্থিত অঙ্গারক অণুগুলি বিচলিত করিয়া বৃক্ষদেহ গঠিত করে। অসংখ্য বৎসর পূর্বের সূর্যকিরণ বৃক্ষদেহে আবদ্ধ হইয়া পৃথ্বীগর্ভে নিহিত আছে।
আজ কয়লা হইতে সেই কিরণ নির্মুক্ত হইয়া গ্যাস ও বিদ্যুৎ আলোকে রাজবর্ত আলোকিত করিতেছে। বাষ্পযান অর্ণবপোত এই শক্তিতেই ধাবিত হয়। মেঘ ও বাত্তা একই শক্তি বলে সঞ্চালিত হইতেছে। সূর্যকিরণে লালিত উদ্ভিদ ভোজন করিয়াই প্রাণীগণ জীবন ধারণ করিতেছে ও বর্ধিত হইতেছে। তবে দেখা যায় যে এই ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্বগতির মূলে সূর্যকিরণ। আকাশের স্পন্দন দ্বারাই পৃথিবী স্পন্দিত হইতেছে, জীবনের স্রোত বহিতেছে। আমাদের চক্ষুর আবরণ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইল। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে এই বহুরূপী বিবিধ শক্তিশালী জগতের মূলে দুইটি কারণ বিদ্যমান, এক আকাশ ও তাহার স্পন্দন, অপর জড়বস্তু। জড় পদার্থ বিবিধ আকারে দেখা যায়। এক সময় লৌহবৎ কঠিন, কখনো দ্রব, কখনো বায়বাকারে, আবার কখনো বা তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শূন্যে উড্ডীন অদৃশ্য বাষ্প আর প্রস্তরবৎ কঠিন তুষার একই পদার্থ, কিন্তু আকারে কত প্রভেদ। গৃহমধ্যে নিশ্চল বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার অস্তিত্ব সহসা আমরা কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু এই অদৃশ্য সূক্ষ্ম বায়ুরাশিতে আবর্ত উত্থিত হইলে উহা বিভিন্ন গুণ ধারণ করে। আবর্তময় অদৃশ্য বায়ুর কঠিন আঘাতে মুহূর্ত মধ্যে গ্রাম জনপদ বিনষ্ট হইবার কথা সকলেই জানেন। জড় পদার্থ আকাশের আবর্ত মাত্র। কোনো কালে আকাশ সাগরে অজ্ঞাত মহাশক্তি বলে অগণ্য আবর্ত উদ্ভূত হইয়া পরমাণুর সৃষ্টি হইল। উহাদের মিলনে বিন্দু, অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টিতে জগৎ, মহাজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশেরই আবর্ত জগৎ রূপে আকাশ সাগরে ভাসিয়া রহিয়াছে। জার্মান কবি রিক্টার স্বপ্নরাজ্যে দেবদূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দেবদূত কহিলেন, মানব, তুমি বিশ্বরচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ, আইসো, মহাবিশ্ব দেখিবে। মানব দেবস্পর্শে পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবদূত সহ অনন্ত আকাশ পথে যাত্রা করিল। আকাশের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর ভেদ করিয়া তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তগ্রহ পশ্চাতে ফেলিয়া মুহূর্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল। সূর্যের ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত মহাপাবক শিখা তাহাদিগকে দগ্ধ করিল না। পরে সৌররাজ্য ত্যাগ করিয়া সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল। সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকণার গণনা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এই অসীমে বিক্ষিপ্ত অগণ্য জগতের গণনা কল্পনারও অতীত। দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া অগণ্য জগতের অনন্ত শ্রেণী। কোটি কোটি মহাসূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া কোটি কোটি গ্রহ ও তাহাদের চতুর্দিকে কোটি কোটি চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। ঊর্ধ্বহীন, অধহীন, দিকহীন, অনন্ত। পরে এই মহাজগৎ অতিক্রম করিয়া আরও দূরস্থিত অচিন্ত জগৎ উদ্দেশ্যে তাহারা চলিল। সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া কল্পনাতীত নতুন মহাবিশ্ব মুহূর্তে তাহাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সমাবেশ দেখিয়া মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া কহিল, দেবদূত, আমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দাও, এই দেহ অচেতন ধূলিকণায় মিশিয়া যাওক। অসহ্য এ অনন্তের ভার, এ জগতের শেষ কোথায়? তখন দেবদূত কহিলেন, তোমার সম্মুখে অন্ত নাই, ইহাতেই কি তুমি অবসন্ন হইয়াছ? পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখো, এ জগতের
আরম্ভও নাই, শেষও নাই, আরম্ভও নাই। মানুষের মন অসীমের ভার বহিতে পারে না। থুলিকণা হইয়া কিরূপে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা মনে ধারণ করিবে? অনুবীক্ষণে ক্ষুদ্র বিন্দুতে বৃহৎ জগৎ দেখা যায়। বিপর্যয় করিয়া দেখিলে জগৎ ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। অনুবীক্ষণ বিপর্যয় করিয়া দেখো। ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া ক্ষুদ্র কণিকায় দৃষ্টি আবদ্ধ করো। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে জড় বস্তু মুহূর্তে মুহূর্তে কত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। অগ্নিদাহে মহানগর শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, তাহা বলিয়া এক বিন্দুও বিনষ্ট হয় না। একই অণু কখনো মৃত্তিকাকারে, কখনো উদ্ভিদ আকারে, কখনো মনুষ্য দেহে, পুনরায় কখনো অদৃশ্য বায়ুরূপে বর্তমান। কোনো বস্তুরই বিনাশ নাই। শক্তিও অবিনশ্বর। এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এ মুহূর্তে যাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান নদীস্রোত যেরূপে উপলখণ্ডকে বার বার ভাঙিয়া অনবরত তাহাকে নতুন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তি স্রোতও সেইরূপ দৃশ্য জগৎকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙিতেছে ও গড়িতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিরাম নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। সমুদ্রের এক স্থানে ভাটা হইলে অন্য স্থানে জোয়ার হয়। জোয়ার ভাটা উভয়ই এক কারণজাত। সমুদ্রের জলপরিমাণ সমানই রহিয়াছে। এক স্থানে যত হ্রাস হয়, অপর স্থানে সেই পরিমাণই বৃদ্ধি পায়। এইরূপ জোয়ার ভাটা ক্ষয়বৃদ্ধি তরঙ্গের ন্যায় চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শক্তির তরঙ্গেও এইরূপ ক্ষয়বৃদ্ধি। প্রত্যেক বস্তু এই তরঙ্গ দ্বারা সর্বদা আহত হইতেছে। উপলখণ্ড ভাঙিতেছে ও গড়িতেছে। শক্তি প্রক্ষিপ্ত উর্মিমালার দ্বারাই জগৎ জীবন্ত রহিয়াছে। এখন জড়বস্তু ছাড়িয়া জীব জগতে দৃষ্টিপাত করি। বসন্তের স্পর্শে নিদ্রিত পৃথিবী জাগরিত করিয়া, প্রান্তর বন আচ্ছন্ন করিয়া উদ্ভিদ শিশু অন্ধকার হইতে মস্তক তুলিল। দেখিতে দেখিতে হরিৎ প্রান্তর প্রশোণিত। শরৎকাল আসিল। কোথায় সেই বসন্তের জীবনোচ্ছ্বাস? পুষ্পবৃন্তচ্যুত, জীর্ণ পল্লব ভূপতিত, তরুদেহ মৃত্তিকায় প্রথিত। জাগরণের পরেই নিদ্রা। আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল, শুষ্ক পুষ্পদলে আচ্ছাদিত। বীজে নিহিত নিদ্রিত বৃক্ষ শিশু পুনরায় জাগিয়া উঠিল। বৃক্ষ মৃত্যুর আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বিন্দু হইতে বৃক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর অমর, তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ বংশ পরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্পকলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশ পরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত। সুতরাং বর্তমানকালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগ যুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ। আর মনুষ্য? প্রথম জীবকণিকা মনুষ্যরূপে পরিণত হইবার পূর্বে কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসিয়াছে। অসংখ্য বৎসরব্যাপী বিভিন্ন শক্তি গঠিত
অনন্ত সংগ্রামে জয়ী জীবনের চরম উৎকর্ষ মানব। আজ সেই কীটাণুর বংশধর দুর্বল জীব স্বীয় অপূর্ণতা ভুলিয়া অসীম বল ধারণ করিতে চাহে। আকাশ হইতে বিদ্যুৎ আহরণ করিয়া স্বীয় রথে যোজনা করে। অজ্ঞান ও অন্ধ হইয়াও পৃথিবীর আদিম ইতিহাস উদ্ধার করিতে উৎসুক হয়। ঘন তিমিরাবৃত যবনিকা উত্তোলন করিয়া ভবিষ্যৎ দেখিবার প্রয়াসী হয়। যদি কখনো সৃষ্ট জীবে দৈবশক্তির আবির্ভাব সম্ভব হয়, তবে ইহাই সেই দৈবশক্তি। অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা, কিংবা এই সসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস? কোনটা অধিক বিস্ময়কর? পূর্বে বলিয়াছি, এ জগতের আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এখন দেখিতেছি, এ জগতে ক্ষুদ্রও নাই, বৃহৎও নাই। জীবনের চরম উৎকর্ষ মানব, এ কথা সর্বসময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নীত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঊর্ধ্বাভিমুখেই সৃষ্টির গতি, আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত। আকাশ স্পন্দন ও আকাশ সম্ভব জগৎ প্রবন্ধটি এইখানেই সমাপ্ত হলো। ধন্যবাদ। আর মনে করে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।